جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت مکمل سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی، اور پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے، تو یہ پاکستان انڈیا کی جنگ بھی ہو سکتی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ جب بڑھے گی تو پہلے سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی ہوگی، دیکھ لینا تو اس سے پہلے اور کچھ، سب سے پہلے انڈیا کودے گا بیچ میں۔ پاکستان جو کہتا ہے میں ایٹمی پاور ہوں، ہمارے جو آرمی چیف نے بولا، تو یہ ساری ایران اپنے آپ کو بڑی طاقت بولتا ہے، سعودی عرب بھی بولتا ہے، تو وہ ساری چیزیں پھر کہاں پر جائیں گی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل بن بات رہا ہے۔ ہوتی ہے جب سے بیانات ہوتی ہے نا، یہ دکھانے کے لیے ہیں صرف، جب دبا آ جاتا ہے نا پیچھے سے پھر کوئی نہیں ساتھ دیتا کسی کا بھی۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام ہے صاحب؟ حاجی محمد بشیر۔ آپ کا نام جی؟ بابا لیاقت ہے۔ پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے ابابیل سیریل کا، جس کی رینج جو بتائی جا رہی ہے وہ 2000 سے 3000 کلومیٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور مکمل ان کو یقین دہانی دلائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ یہ دو چیزیں، دو جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آرمی چیف کا بیان آنا اور دوسرا میزائل کو ٹیسٹ کیا جانا؟ یہ بہت اچھا بیان ہے ان کا، ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ جو دنیا میں کہاں جو سے مسلمان کالمی جہاں بھی بیٹھی ہے مسلمان، وہاں پہ ہونا چاہیے، یہ پاکستان کو چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آرمی چیف کا بیان بہت اچھا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف ساتھ ہی ہیں یا عملی طور پر بھی عملی آپ دیکھ طور- رہے ہیں کہ پاکستان اس میں کوئی حصہ لے گا اس جنگ کے اندر؟ دیکھو یہ اگر ٹائم ملے گا تو لیں گے حصہ، اور عوام جانے کے لیے تیار ہے ہر ٹائم ان کے ساتھ۔ باقی جو پاکستان نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے، جو جس کی رینج ہے، آیا کہ یہ رینج اتنی ہے کہ اسرائیل تک یہ پہنچ سکے یہ میزائل؟ جو پہنچ سکتا ہے اسرائیل کے آگے، امریکہ تک بھی جا سکتا ہے یہ میزائل، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ کا تو جہاز کے ذریعے جہاں مرضی پھینک سکتے ہیں ہم اسے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں اس سے۔ ہمیں اسی امید ہے اور ہمیں خدا پہ بھروسہ ہے اپنے کہ ہم ہر کام میں کر سکتے ہیں، جتنا جہاں مرضی جا سکتے ہیں ہم۔ اچھا، آپ کا اس کے اوپر کیا رائے ہے بابا جی؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہماری رائے تو یہی ہے، کل جو انہوں نے فوج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہوا ہے، اس میں سید عاصم صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، یہ ہماری فوج کا، ہماری گورنمنٹ کا اعلان ہے، تو اس کے علاوہ کسی کو دوسرے بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آج انہوں نے میزائل ٹیسٹ کیا وہ بھی دشمنوں کے لیے ہے کہ ہم کسی سے ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، جیسے کہ انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے۔ کل کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا تو پاکستانی عوام اس حادثے کو حادثہ نہیں سمجھیں گے، جنگ سمجھیں گے۔ مجھے دیکھیں نا، آپ ایک دفعہ پورا ویسٹ ہے، سارا کا سارا ویسٹ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، انڈیا بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے فلسطین کے ساتھ، بلکہ فلسطینی حماس کی بات کی جائے، کیونکہ اس وقت جنگ جو جاری ہے وہ حماس کے ساتھ جاری ہے۔ حماس میں بھی چند بندے ایسے تھے جنہیں رلایا گیا، آج جو حماس سے بھگت رہی ہے، ایک بند پنجرے میں حماس بند ہو گئی ہے۔ فلسطینی عوام بھی بڑے بم باری ہوئی ہے، اسپتالوں پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ امریکہ کا یا دوسرے لوگوں کا شروع سے ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا امن ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جنگ لگا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں امن کو برباد کرتے ہیں۔ خود امریکی یہ بیڑا لے کے آ رہے ہیں، کوئی خیر سے تو نہیں آ رہے۔ حماس نے جو اٹیک کیا وہ امریکہ کے کہنے پہ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ورگلانے پہ کیا، کہنے پہ نہیں کیا، ان کو ورگلایا گیا، ان کو ایک راستہ دکھایا گیا، پھر اس راستے میں بند گلی کی طرف دھکیل کے راستہ بند کر دیا گیا۔ اچھا حاجی صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حماس کا فیصلہ جو انہوں نے اسرائیل کے اوپر پہلے اٹیک کیا، انہیں توقع تھی کہ اتنا جو زبردست جو ان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا، جس میں اتنا زیادہ جانی نقصان ہوگا مسلمانوں کا؟ اگر انہیں پتا ہوتا تو کیا وہ اٹیک کرتے؟ آپ اس اٹیک کیسے دیکھ رہے ہیں حماس کے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو وہ کچھ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن اس کے پیچھے طاقتیں تھی کچھ جنہوں نے ورگ لگایا ایسے حماس کو، کہ ورگ لگا کے اسے کہا کہ تم چلو ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ وہ جو اسے کہنے والے تو پیچھے ہٹ کے وہ اکیلا رہ گیا وہاں پہ۔ اٹیک کرنا چاہیے تھا حماس کو؟ اٹیک تو کہنے پہ کیا نا کسی کے، لیکن جنہوں نے یقین دانی دعائی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مسلمان قوم جو تھی اتنی بے حرص نہیں ہے، بس غلط کیا انہوں نے جو کچھ کیا۔ نہیں، جیسے جنگ تو دیکھیں نا پہلے بہت پرانی جا رہی ہے، نہیں، جنگ تو 48 سے چل رہی ہے ہماری۔ یہ ان کا یہ پرابلم ہے کہ 2-3 روزانہ فلسطینی پکڑتے تھے، شہید کر دیتے تھے، پکڑتے تھے شہید کر دیتے تھے اسرائیل والے۔ آخر ایک نہ ایک دن تو انہوں نے کہتے ہیں روزانہ کسی پہ ظلم کرو، ایک دن وہ ظلم برداشت نہیں کرے گا، اٹھ کھڑا ہوگا تمہارے سامنے۔ حماس نے یہ کیا ہے آپ اس کے ساتھ، اور کوئی پرابلم نہیں بیچ میں کوئی ایسی۔ حماس کو چاہیے اسرائیل کو چھوڑ دیا
गजा को छोड़ देना, गजा उसका तो नहीं ना, हमारा है, मुसलमानों का है, फलस्तीनों का है वो तो। तो मुसलमान देखिए, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं, सारे के सारे जो हैं वो अगर यक जुबान होकर, जैसे आज वो ओआईसी का भी इजलास शायद हो रहा है, तो मुसलमान यकजहत हो के बोलें कि ये हमारा इलाका है, अगर गजा की पट्टी है या जो भी इलाका है उसको खाली किया जाए, तो वो तभी होगा ना। मुसलमान भी खुद आपको पता है कि वो डिवाइड है, वो भी तकसीम है, कोई इसराइल की इस तरह के भी है ना मुल्क, कैसे कई मुल्क हैं जो इसराइल के तरफ भी हैं। बहुत है, बहुत है, बहुत है, कतर है, ईमान है, सऊदी है, कुवैत, ये जो अपना दुबई, अरब अमारात जितने भी हैं सारे सारे खाने मुसलमानों के साथ नहीं है, अलहदा अलहदा सब बनते हैं अपने आप में। किसी मुसलमान में प्रॉब्लम बन जाए या मुश्किल आ जाए वो उनके साथ ही नहीं रलते। क्यों? वो देखते हैं बड़ी ताकत को, जहाँ से उन्हें कुछ मिलता हो तो उसके साथ चल जाते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी, उसके साथ कोई नहीं रलता, वो सारे कहते हैं जाने दो, ऐसे मरने दो अकेले को, हमारी कौन सी जरूरत है, हमारी जरूरत पूरी हो रही है, कालमी चल रही है, अरबों डॉलर आ रहे हैं हमारे पास, हमें कौन सी जरूरत है, इसके मसले में हम कूदे हैं अपना। तो आप इस जंग का आगे क्या नतीजा क्या निकलता हुआ आप देख रहे हैं? ये जंग बहुत दूर तक जाएगी। शाम का पहले बेड़ा गर्क किया, लीबिया का किया, इन्होंने इराक का किया, ये एक तसलसल था जिसका, ये तसलसल अब रुकेगा नहीं है, इससे आगे भी जाएगा। आप ये मत सोचें कि ये फ़लस्तीन के ही नंबर आ गया तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। ये तो दजला फरात ये सब इनके कब्ज़े में चले जाएगा। मिस्र भी इंतराइन हिल पे उनका आंखें लगे, वो कह रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल कहाँ तक जाएगा। वो लीबिया को भी साथ मिलाएंगे, वो शाम को भी साथ मिलाएंगे, लेबनान को भी खाली करेंगे, चाहे वो बमबारी करें, चाहे शूट करें लोगों को, हर हाल में उन्हें खाली करना, ग्रेटर इसराइल बनाना है। वही ये उनके सामने बनेगा, ये ढकी छुपी बात नहीं है। अब लोग थोक के हिसाब से मर रहे हैं, हज़ारों लोग बच्चे मर रहे हैं अस्पतालों पे, वो बमबारी कर रहे हैं। कौन सी अरब लीग आ गई है? अरब लीग का कौन सा इजलास हुआ है? कौन सा उनकी माली इमदाद की है? कौन सा उनको असला दिया? किसी एक मुसलमान उंगली पे रख के कहते हैं कि ये बंदा कुवैत है, इराक है, इराक का उन्होंने दम पुख्त कर दिया, सदाम खान को गली उड़ा के रख दिया, लीबिया को। अब उनके मुकाबले कौन है? शाम भी नहीं है। कौन मुसलमान आप मैं आपके कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, कौन मुसलमान मुल्क है उसका? ईरान की बात लगा ले, ईरान जब भी हमास की इमदाद करेगा, दूसरे करेगा, लेकिन जंग में कोई नहीं आएगा। ये जलती आग में कोई छलांग नहीं लगाएगा, वो खुद ही जलेंगे, खुद ही मरेंगे। जैसे इन्होंने बात की है कि ये ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है, कि सारी की सारी ताकत जो है इसराइल हासिल कर लेगा, पूरे अरब के ऊपर कब्जा कर लेगा। आप इस बात को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल बना लिया, पाकिस्तान उनका तहस नहस कर देगा इसराइल का, और दूसरा तो ये दोनों चीज़ें इनमें तसादम है। कहाँ पर आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? हाँ, मेरे को मुत्तफिक हूं मैं इनकी बात से कि इसराइल जो है अरब पे कब्जा कर लेगा। नजर है सबसे पहले कि मैं पहले फ़लस्तीन को ले लूँ, उसके बाद वो सऊदी अरब से कर रहा है, तल्लुकात बना रहा है, वो मदीना और मक्का की तरफ देख रहा है कि मैं मुसलमानों की जो सी चीज़ असल है ना वो उन पर कब्जा करूँ मैं अपना। क्योंकि जद्दे में तो वो बना रहा है, कॉलोनी टाउन बना रहा है बहुत बड़ा, एक क्या नाम है वो, शर्मल स्टेट बना रहा है वो, जैसे उधर बना समझ जाइए। वो यही चाह रहा है कि मुसलमानों पे कब्जा इसी तरह हो सकता है, मुसलमानों को सबको मैं दबा सकता हूँ कि मैं मदीना और मक्का की इजाजत जितनी मैं अपने कब्जे में ले लूँ। तो यानी वो कंट्रोल में ले लेगा, वहाँ पर भी हम इसराइल की मर्जी से अंदर जाया करेंगे। हाँ जी, वो ये चाहता है, जैसे फ़लस्तीन में अब इसराइल की मर्जी से जाते हैं मस्जिद अक्सा में, ऐसे ही वो चाहता है यहाँ पे भी मेरी मर्जी से जाएं ये लोग। इसलिए कि जो से शहनशाह है सऊदिया के, उन्हें चाहिए ये सोचना कि ये क्या कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्यों चल रहा है, हमें पॉलिसी बदलनी चाहिए, हमें वही पॉलिसी चाहिए जो सी शुरू से नबी पैगम्बर चलाते रहे हैं आज तक। नहीं, आप यहाँ पर मैं देखिए आपसे बात है, अगर जैसे कि इसराइल ने ये वहाँ पर मौजूद था, अगर सुलह सफाई के साथ ही ये सारे मामला चलते रहते तो ये बात इतनी आगे ना बढ़ती। नहीं, सुलह सफाई वाला मामला ही नहीं है। वो लोग देखे काम करने के लिए वो सुरंग से गुजर के जाके मिस्र में जाते हैं, ठीक है। ये जो 13 जगह पे उनकी तलाशी ली जाती है, फिर जाके वो यरूशलेम में मजदूरी करके वापस आते हैं। उनमें बच्चे भी गायब हो जाते हैं, उनकी औरतों से भी अगवा किए जाते हैं, रेप किए जाते हैं। रोज़ आप देख लें, फ़लस्तीन की पिछली कहानी देख लें, क्या किया लेबनान के साथ, तल अबीब की उन्होंने ईंट से ईंट लगा दी, शाम का सना का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लीबिया का उनको बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैंने पहले भी आपको कहा है
کہ یہ بات یہیں نہیں جائے گی, یہ بہت دور تک جائے گی, یہ نیل فرات یہاں سے اس سے بھی آگے جائے گی. تو اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان تک بھی پہنچیں گے. بالکل پہنچیں گے, کیوں نہیں پہنچیں گے. ہم پہ امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ آ گئے, یہ میزائل پہ بھی, اس کے پہلے بھی. شرف دور میں ہم نے کیا کیا, خود اپنے بندے پکڑ کے ہم نے امریکہ کے گوانتانامو میں جیل میں دیے, اس کا کیا ملا؟ معاف کرنا, مشرف صاحب کو دبئی کے آگے جگہ ٹکٹ نہیں ملا نا. نہ کہنے میاں ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں, اگر آپ نے بندے دیے ہیں تو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں. تو یہ باتیں جو ایسے اعلیٰ سطح پہ چلتی ہیں, اس میں عوام کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی کون سنتا ہے؟ بس فلسطینیوں کو کس نے سننی ہے؟ وہ آج بھی یتیم ہے, کل بھی یتیم ہے, اس کے بعد بھی یتیم ہی رہیں گے. آپ جیسے انہوں نے بات کی پاکستان کے اوپر یہ جنگ کے اثرات ہوں گے, تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت مکمل سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی, اور پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے, تو یہ پاکستان انڈیا کی جنگ بھی ہو سکتی ہے اس مسئلے کے اوپر. جب بڑھے گی تو پہلے سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی ہوگی, دیکھ لینا. تو اس سے پہلے اور کچھ, سب سے پہلے انڈیا کودے گا بیچ میں. انڈیا یہی چاہتا ہے, دونوں بارڈروں پہ فوجیں لگی ہیں, ہماری بھی ان کی بھی لگی ہوئی ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں بھی اب باتیں چل رہی ہیں, غزوہ ہند کی بات, جب بھی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اسرائیل کے ساتھ ساتھ غزوہ ہند بھی ہونا چاہیے. یہ باتیں بھی تو چل رہی ہیں نا پاکستان میں. تو یہ پھر جو جنگیں اگر پھیلیں گی, آپ جیسے آپ نے کہا, تو وہ تو سارا کے سارا علاقہ لپیٹ میں آئے گا, تو ایک ورلڈ جنگ بھی تو ہو سکتی ہے نا. ورلڈ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. اگر یہ یوکرین سے آگے نکل گئی, جیسے کہ یوگوسلاویا, ہنگری ہے, پولینڈ ہے, اٹالین ہے, اس کے ساتھ جیسے کہ ان کے اپنے حمایتی بھی ہیں یوکرین کے, جیسے کہ جرمن ہے, ڈچ ہے, دوسرے لوگ ہیں. اگر وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے یا روس کے بلاک میں نہیں جاتے, تو پھر ایک نیا بلاک وجود میں آئے گا, جسے جنگ کا, جیسے آرمی جنگ کا آپ تناظر بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ترکی علیحدہ ہے, وہ شام کے حمایت میں ہے, اس کے ساتھ اس کا بارڈر ایریا بھی ہے, ایران کا بھی ہے, بہت زیادہ اثر و ساق ہے. اس طرح عربوں کا علیحدہ بلاک ہے, ان کا علیحدہ بلاک ہے. اس طرح ہمارا چائنا کے ساتھ بلاک جا رہا ہے بننے کے لیے. دیکھیں 3 ملک ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں, روس اکٹھا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جیسے کہ عمران خان صاحب گئے تھے, کیونکہ ان کے عمران خان کے آنے کے بعد تو یہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد جن لوگوں کا ہم پہ دباؤ ہے, پریشر ہے, وہ کس طرح لے کے چلیں گے؟ نواز شریف نے تھوڑے ہاتھ پیر لائے, نواز شریف کو باہر بھیج دیا ان لوگوں نے. یہ بڑے فیصلے ہیں, اس میں کوئی کسی کا قصور نہیں ہے. جو بڑے فیصلے کرنے والے ہیں ان کے اپنے بڑے لوازمات ہیں, تو ہم کون سے باقی مولی ہیں بھائی. باقی آپ کے خیال میں جو ابھی جو جنگ ہے, اس کا اختتام کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا, اس کا نہیں ہوگا, آگے چلے گی, یہ آگے بڑھے گی جتنی بھی بڑھ سکی. کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے, یورپ اس کے پیچھے کھڑا ہے. جہاں امریکہ یا یورپ پیچھے ہٹے گا تو سب کام اس کا خاتمہ آخر ایک نہ ایک دن تو ہوگا نا. جو اگر وہ کہتے ہیں, جیسے کہہ رہے کہ ہم نے غزہ کو ختم کرنا ہے یا حماس کو ختم کرنا ہے, جب وہاں کے لوگ ہی ختم ہو جائیں گے, لوگ شہید ہو جائیں گے, تو پھر کیا آخر ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا نا. پھر وہ میں نے پہلے بات کی نا, میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو بنیاد ہے, اس میں ان لوگوں کو انہوں نے ہر حال میں ختم کرنا ہے, ملک سے نکالنا ہے, ان کو مارنا ہے, ان کے بچوں سمیت قتل کرنا, انہوں نے شہید کرنا ہے, مارنا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ رکے گا نہیں کام, آگے بڑھ جائے گا. جیسے انہوں نے اس سے پہلے 2-3 ملکوں کا خاتمہ کر دیا, شام کا کر دیا, لیبیا کا کر دیا, عراق کا کر دیا. یہی تو ساتھ تھے اس لوگوں کے, ان کی ہمدردیاں تھیں اسرائیل فلسطین کے ساتھ, حزب اللہ والوں کے ساتھ. تو آج کدھر گیا لبنان والے, بیروت والے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے ان کا. یہ اب آپ نہ سوچیں کہ رک جائے گا مسئلہ. یہ تو بہت لمبی بات ہے, بہت لمبی کہانی ہے, اس میں ابھی پتہ نہیں کتنے مسئلے آنے ہیں. پاکستان جو کہتا ہے میں ایٹمی پاور ہوں, ہمارے جو آرمی چیف نے بولا, تو یہ ساری ایران اپنے آپ کو بڑی طاقت بولتا ہے, سعودی عرب بھی بولتا ہے, تو وہ ساری چیزیں پھر کہاں پر جائیں گی؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل بات ہوتی ہے, جب سے بیانات ہوتی ہے نا, یہ دکھانے کے لیے ہیں صرف. جب دباؤ آ جاتا ہے نا پیچھے سے, پھر کوئی نہیں ساتھ دیتا کسی کا بھی. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, یہ صرف ایک میڈیا پہ بیان چل گیا, بس میڈیا چل گیا, بس وہ کچھ نہیں ہوگا. یعنی پاکستانی آرمی چیف نے جو بیان دیا وہ صرف بیان کی حد تک ہے, کوئی بیان تک رہ جائے گا بس. کیونکہ پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کا دباؤ پڑے گا, کیونکہ امریکہ دینے والا ہے نہیں, یہ لینے والے ہیں جتنے بھی بیٹھے تھے. جنرل بھی ان کی مرضی سے آتا ہے, وزیر اعظم بھی اس کی مرضی سے آتا ہے, ہر چیز اس کی مرضی سے پاکستان میں بنتی ہے. ہماری مرضی سے کوئی چیز نہیں بنتی اپنے آپ سے. سب سے بڑی یہ بات ہے یہاں پہ. مثال آپ کے سامنے نجکاری ہے, جس کا خان صاحب نے اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دی ہیں. شہباز شریف صاحب آئے, انہوں نے پی اے کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے ہیں.
पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, PTCL ख़त्म हो गया, घर के 5-6 बर्तन है, ये बिक जाएंगे, ठंड पड़ जाएगी, ये अपने अपने घर को चले जाएंगे, हमारा लाभद है। यही है ना, कोई सुधारने के बजाय। अभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अभी इसी हफ्ते की रिपोर्ट है USA वर्ल्ड बैंक की, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई नया पुल नहीं बनेगा, पाकिस्तान में रेलवे का काम वर्ल्ड बैंक के राजदूत के बगैर नहीं चलेगा। तो फिर आपकी ताकत क्या है कि अपने फैसले करने के लिए हमारे जो भी फैसले हैं वो IMF की मर्जी से होते हैं, वर्ल्ड बैंक की मर्जी से होते हैं। इसी हफ्ते आपको उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो नए पुल बनाने हैं, सड़कों के जो काम करना है या मोटरवेज बनानी है। हाँ, ये भी आपको बता दूं, उन्होंने कहा अगर मोटरवे पे गाड़ी चलानी है तो 100 किलोमीटर से आगे नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ, ये मैंने आपको बता दूं, ये इसी हफ्ते की बात है। तो उसके बाद क्या होगा? 100 किलोमीटर के बाद क्या दोबारा से पैसे देने नहीं, पड़ेंगे? हाँ, दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। ये जो 100 किलोमीटर से ऊपर जो जाएगा उसको जो जुर्माने होंगे तो वो लोग पैसे इनके खजाने में जाएंगे। स्पीड ओवर स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड पे वो 1000 से 7000 तक कर दिया उन्होंने। अब तो बिल भी छोटे कर दिए। ये मंचलों का सौदा है भैया, इसमें किसी को किसी की परवाह नहीं है। जब पैसा हमारी पै- गवर्नमेंट नहीं इजाजत देती तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अमेरिकन बेड़े जो आ रहे हैं इसराइल की हमायत के लिए, वो कोई अमन के लिए नहीं आ रहे, वो भी बम बरसाने के लिए आ रहे हैं, ये याद रखना। फलस्तीन की साइड, फलस्तीन के ऊपर बमबारी करने के हाँ लिए। जी, वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ रहा है, फलस्तीन की तहफ़्फ़ुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आ रहा। ये ठंडे दिल से सोचे कौन किसी के साथ है, जिसकी जेब है उसके साथ सब है, जिसके जेब नहीं, हम फकीर लोग हैं, मांगते हैं। हम 35 अरब रुपए की चाय पी जाते हैं, 2 अरब डॉलर के लिए मांगने के भीख मांगते हैं। हम भीख मंगी कौम है, भीख मंगों से क्या तोहफ़ा की जाती है। हम 35 अरब रुपए की चाय पीते हैं, पत्ती आती है, हम 45 अरब रुपए के पान थूक देते हैं, हम 2 अरब रुपए की भीख मांगते हैं, हमें शर्म नहीं, हमारा गिरेबान ही नहीं। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुल हमीद। आपका नाम? खुदा नूर। आपका नाम सर? साजिद। अच्छा, आज हम आपसे जानेंगे, पाकिस्तान ने आज एक मिसाइल टेस्ट किया है अबाबिल, उसकी 2200 से तकरीबन 3000 की रेंज बताई जा रही है, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भी बोला कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और मुकम्मल साथ का यकीन दहानी कराते हैं। क्या आप कहेंगे पाकिस्तान किस हद तक साथ देगा उनका? जिस तरीके से पूरा वेस्ट जो है इस वक्त इसराइल के साथ खड़ा है, और मुसलमानों की तरफ से जो जितने भी ममालिक हैं को ख़ास तौर पर उन्होंने फ़लस्तीन के साथ या हमास के साथ कोई यकजहती का इजहार नहीं किया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आर्मी चीफ ने अगर कहा है कि जी हम उनके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में सिर्फ मिसाइलों का टेस्ट ही अच्छा नहीं है, मिसाइलों का तजर्बा तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें कुछ अमली काम भी करना चाहिए। अमली काम क्या करना चाहिए? अमली काम ये है कि हम उनकी जो प्रोडक्ट का बाइकाट है वो करें, और जो भी हो सके, जो भी वेस्ट की जो भी प्रोडक्ट है उसका बाइकाट करें। उससे क्या होगा? इसराइल को क्या नुकसान होगा? जब किसी का माशी नुकसान होता है तो यकीनी तौर पे उसको उसकी जंग भी मुतासर होती है, तो हमें चाहिए कि उनकी प्रोडक्ट का पूरी तरह बाइकाट करें। और मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि जो अपने लोकल प्रोडक्ट के जो भी निज़ाम है, जो भी छोटे छोटे यूनिट हैं, उनको सरपरस्ती में लें, उनके साथ बड़े भाई वाला सलूक करें। कि जैसे बड़ा भाई एक छोटे भाई को कहता है कि भाई तुम इस तरह नहीं, इस तरह करो, भाई इस तरह अपनी चीज़ को बेहतर करो, और पूरी टक्कर देने वाली जो होती है प्रोडक्ट है वो बनाएं। अगर हम आज एक प्रोडक्ट का बाइकाट करते हैं, 10 दिन बाद हमें तोड़ना पड़ता है, उस बाइकाट का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमतों को चाहिए। बाइकाट तो तभी हो सकता है ना कि जैसे आप कहते हैं कि जी पेप्सी ना पियो, कोक ना पियो, आपके पास कोई उसके मेयार की और चीज़ है, पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सके उसे? यही मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कारखानेदार हैं और बड़े कारखानेदार हैं और बड़ी बड़ी हमारी लोकल कंपनियां, उनको चाहिए कि इनके मेयार की चीज़ सवाब समझ कर बनाएं, ताकि अपने ग्राहक को, अपने लोगों को उसके यानी कि इसराइली प्रोडक्ट से उतार कर अपनी प्रोडक्ट की तरफ लाएं। ये यकीनन एक जंग का हिस्सा भी है और यकीनन कार सवाब है। तो उसका मतलब है कि आप कहते हैं कि मिसाइल बनाने का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है? मिसाइल बनाने का पाकिस्तान को फ़ायदा है, लेकिन ये जो फ़ौज के लेवल की बातें हैं ये हम नहीं कर सकते। हम जितना कर सकते हैं, अगर हमें पाकिस्तानी जो हैं उनको बहैसियत पाकिस्तानी बाइकाट करना चाहिए, आप ये कहते हैं इसराइली मसनूआत का? पाकिस्तानियों को बाइकाट करना चाहिए, और जो बड़े हैं हमारे जिम्मेदारान हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको आलमी तौर पर ललकारना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहे हो। देखें, हमारे जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं,
ضرورت ज़िंदगी की तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ब्रांडेड हैं और ज़्यादातर उनका तल्लक यूरोप के साथ है, अमेरिका के साथ है या इसराइल के साथ है। तो बाकी जो लोकल चीज़ें हैं उसका म्यार इतना नहीं, कोई भी पाकिस्तानी जो गरीब तो लोग तो पहले ही ब्रांड नहीं पहनते, लेकिन जो एक अमीर लोग हैं यानी कि वेल सेटल्ड हैं वो तो ब्रांड के अलावा वो कोई यूज़ ही नहीं करते। तो वो तो मुश्किल सी बात लग रही है कि किसी के कहने पर वो इसराइली ब्रांड को छोड़ देंगे या वेस्टर्न जो ब्रांड है उनको छोड़ देंगे। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि छोटी इंडस्ट्री को तावन करें, हुकूमत तावन करे। अगर कर्ज नहीं दे सकते तो कम अज़ कम जो लोग उनको हरासा करते हैं, जो उनको परेशान करते हैं, जो उनसे भत्ता वसूल करने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जाए और इनसे पूछा जाए कि भाई ये हमारा टोल फ्री नंबर है, अगर आपको कोई हरासा करता है तो हमें बताएं। और इन अपनी प्रोडक्ट को, अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को इतनी इज्जत दी जाए कि इनकी छोटी मोटी गलती को माफ़ किया जाए। बड़े जुर्म नहीं है लेकिन छोटी मोटी गलती को माफ़ करने की पॉलिसी अपनाई जाए, छोटी मोटी इंडस्ट्री को इज्जत दी जाए, उनको ऊपर लाया जाए। और जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, उनको सिफारिश की जाए कि भाई आप इस म्यार की चीज़ें तैयार करें जो कि वाकई मुकाबला कर सके। अगर हम मुकाबला ना कर सकेंगे म्यार में तो बाईकाट बेकार है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। बाईकाट में जान डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके म्यार की कम अज़ कम 90% म्यार की चीज़ें हम तैयार करें और उसको सवाब समझें और जंग का हिस्सा समझें। ये हमारे लोकल लोगों का करने का यही काम है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इनकी बात से आप मुत्तफिक हैं कि हमें जंग से पहले अपनी इकानमी को बेहतर करना चाहिए, अपने जो लोकल इंडस्ट्री है उसको ऊपर लेकर आना चाहिए और बाईकाट करना चाहिए इसराइली मसनूआत का? भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा ही करना चाहिए। तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनको एक पेज पर आके फ़लस्तीन की हिमायत करनी चाहिए। जिस तरह हमारी पाक फ़ौज के सिपह सलार ने हिमायत की है, उसने मतलब अमलन भी हिमायत करनी चाहिए और जो कुछ उनसे हो सके माली तौर पर जो भी हो सके उनकी हर तरफ से हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है ये किसी टाइम भी किसी मुल्क पर भी आ सकता है। अब ये फ़लस्तीन पर आया है तो कल ये पाकिस्तान पर भी आ सकता है, क्योंकि ये जो इसराइल है ये यहूदी हैं साहब, ये नहीं चाहते कि जो मुसलमान हैं वो तरक्की करें, इस्लाम फैले। इसलिए अब आज फ़लस्तीन की बारी है तो कल ये किसी भी मुस्लिम कंट्री की बारी आ सकती है। ये जो इन्होंने बात की है ग्रेटर इसराइल, एक उनका एक प्लान है कि वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा अरब जो है वो अपने कंट्रोल पर ले आएँ। तो उससे बचने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? अरब को क्या करना चाहिए? अरब को और अजम को कोई भी हो, जो भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो भी पढ़ता है उसको इकट्ठा होना चाहिए। इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल हम ज़ीरो हैं। और अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती। यही मेरा आज का पैगाम है। जो भी मुसलमान हैं उनको इकट्ठे होने चाहिए, ना कि अकेले मार खा रहे हैं। अरबों को भी चाहिए और अजमियों को भी चाहिए, सबको चाहिए कि इत्तेहाद कायम करें और अपनी सफ़ों में दुश्मन को तलाश करें और साजिशियों को बेनकाब करें। पूरी कोशिश करें कोई हमारे साथ डबल गेम ना करें।